السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 145 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مومنون، آیت 1 to 11۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کا پارہ 18 بھی شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور نئی سورہ المومنون کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس سورہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ ہے کیسی۔ تھوڑا سا فضیلت دیکھتے ہیں کہ علم سیکھنے والوں کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصول علم کے دوران آنے والی موت شہادت کی موت ہے، یعنی جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم سے مراد دین کا علم، قرآن اور سنت کا علم اگر کوئی کسی نے حاصل کرنے کی نیت کر لی اور پھر وہ اس کو حاصل کر رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر اس دوران اس نے کیا ہے، اگر اس کو موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر وہ کون سی موت ہوتی ہے؟ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور جو ہے ایمان کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کے والدین کے آخرت میں درجات کی بلندی بہت زیادہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے قریب میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے والدین کو ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ المومنون۔ سورہ المومنون، اس سورہ کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بنیادی صفاتیں یعنی خوبیاں اور ذکر فرمائی، یعنی کہ خوبیاں ہیں، صفاتیں یعنی خوبیاں ہیں، وہ ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور دراصل جو سورہ مومنون ہے یہ مکی صورت ہے، اور جو الفاظ ہے المومنون، دراصل یہ پلورل ورڈ ہے۔ مومن کی کیا ہے؟ پلورل ورڈ ہے۔ مومن سنگلر ہے اور پلورل کیا ہے؟ مومنون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کی سٹارٹنگ میں ہی شروع کی جو آیتیں ہیں 1 سے 11، اس میں مومنون کی صفات بتائی ہے جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورہ کی پہلی 10 آیتوں میں جو ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومنون ہے، یعنی یہ کہ وہ جو سورت جو بیان کرتی ہے نا مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں جو یہ صورت ہے اس کی میں دراصل تعمیر سیرت کی بنیادی صفات بتائی گئی، یعنی کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں سارا یہاں پہ ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ ان آیات میں دراصل بندہ مومن کی تعمیر سیرت یعنی کہ بہترین اس کی جو سیرت ہے، بہترین ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پہ 7 بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفات یعنی آیت 1 سے لے کے آیت 11 تک کی ٹوٹل کتنی صفات بیان کی گئی ہے؟ 7۔ پہلی صفات یہ کہ وہ نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے، یعنی پوری توجہ اور اظہار عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بے مقصد اور لاعینی باتوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ تھرڈ بات یہ ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ فورتھ بات یہ ہے کہ جنسی اور بے روی سے بچتے ہیں اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ 6 بات یہ ہے کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور 7 ان کی کیا صفات ہے؟ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے، یعنی انہیں پابندی کے ساتھ وقت کے ساتھ مسجد میں، یا اول وقت میں ہم سب خواتین ہیں نا، تو مرد حضرات مسجد میں اور جو خواتین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اول وقت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو اس کی شرائطیں ہیں نماز کی۔ تو یہ 7 صفات بیان کی گئی۔ اس میں ایک صحابہ ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفاتیں کیسی تھیں؟
اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتیں ایسی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور صفات ایسے ہی تھا۔ تو اس صورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پہ غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا آخر مقصد کیا ہے، اور آخر کار مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں۔ آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 1 میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قد یعنی کہ تحقیق، بے شک، فلاح پا گئے، فلاح پا گئے کون لوگ؟ جو مومنون ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں آخرت پر، رسول پر اور اللہ تعالیٰ پر، یعنی صرف اور صرف وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں اور پھر رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول پر بھی ایمان لائے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ لوگ فلاح پا گئے ہیں۔ فلاح جو لفظ ہے عربی میں فا سے شروع ہوتا ہے نا، فلاح، فلاح، تو فا سے جو شروع ہونے والے جو لفظ ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں عربک میں پھاڑنا یا پھٹنا یا کاٹنا۔ جیسے آپ نے فجر دیکھا ہوگا، سورج جب فجر ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ سویرے کی جو پاؤ پھٹتی ہے نا، سورج کی پاؤ پھٹتی ہے، پہلے کرن پھٹتی ہے تو فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر فلق، قل اعوذ برب الفلق میں فلق پڑھا ہم لوگ، اسی طرح سے فتق، فسق، اس طرح سے جو بھی قرآن کریم میں جو بھی لفظ آئے فا سے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا، پھٹنا یا کاٹنا۔ تو افلاح جو لفظ آیا ہے، افلاح سے مراد یہاں پر فلاح کے دراصل اصل معنی ہے پھاڑنا، اور فلاحو کہتے ہیں کسان کو جو بیج بونے کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے اور فصل پکنے پر کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ گویا فلاح کے معنی ایسا کامیاب ہونا ہے جو کسی کے اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے قد افلح المومنون، کہ فلاح پا گئے مومن۔ تو ہم کو دراصل یعنی کہ پورے امت کو 5 وقت کی نمازوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز یعنی کہ اذان کے ذریعے سے بلواتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو وہ جو کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، تو کامیابی کی طرف جو بلایا جا رہا ہے، تو اس سے مراد دراصل کون سی کامیابی ہے؟ دراصل شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پاتا ہے، کہ اس کے ساتھ دنیا کی ساری خوش نصیبی اور فتح بھی اس کے جھولی میں آ جاتی ہیں، ہے نا، سبحان اللہ۔ تو جب انسان دین کو تھامتا ہے تو پھر دنیا کی آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی جھولی میں دنیا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا کے ڈال دیتے۔ جیسے مثال کے طور پہ صحابہ تھے، صحابہ نے آخرت کو ہر کام کیا، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے سارے کام کو سر انجام دیا، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے 1/3 جو دنیا ہے اس میں ان کو کیا کیا؟ مالک بنا دیا، غالب کر دیا۔ تو دراصل اصل جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آتا ہے آخرت کی کامیابی کو ٹاسک بنا کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جھولی میں دنیا بھی لا کر ڈالتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہو اور آخرت کی کامیابی پر اس کا گول ہو وہ دنیا میں ذلیل خوار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کچھ وقت ہی ہو سکتا ہے اس کی آزمائش ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کامرانی اور فتح اور نصرت کس کی ہوتی ہے؟ مومنوں کی ہوتی ہے۔ تو جو دنیا والے ہیں لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ سمجھتے ہیں کہ کامیابی دراصل دنیا میں جو دنیاوی چیزیں ہمیں مل گئی، ہم کیا ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ کوئی اگر 12 12 سال، 15 15 سال اس نے جو اسٹرگل کیا، اس کے بعد اس کو پوسٹ ملی، جو پوزیشن ملی، وہ سمجھتا ہے ہم کامیاب ہو گئے۔ کسی کی فیکٹری
सक्सेसफुल हो गई, किसी का बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, तो फिर वो क्या समझता है कि हम कामयाब हैं। या फिर हम सब तो खवातीन हैं, हम सबका तो घर और अपना जो शौहर का घर है या माँ बाप का घर है, यही हम समझते हैं। हमने अपने काम को पूरा कर लिया, बच्चों की परवरिश कर दी, बच्चों को उनको अपने परवरिश में लगा दिया और उनको बच्चों को जॉब मिल गई, शादियां हो गई, तो हम कामयाब है ना। ये सब हमने मेयार को सेट कर रखा है। तो दरअसल ये सब कामयाबी नहीं है। कामयाबी दरअसल क्या है, जो अल्लाह की रजा इंसान को हासिल हो जाए और अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए और फिर जन्नत में वो दाखिल हो जाए, तो ये दरअसल क्या है, ये है कामयाबी। तो मोमिन की जिंदगी का जो मकसद है वो दुनिया नहीं है, बल्कि काफिर की जिंदगी का मकसद दरअसल क्या होता है, दुनिया होता है। मोमिन तो इस दुनिया को दरअसल जरूरत के तहत गुजारता है, उसकी जो जिंदगी का मकसद दुनिया नहीं होती है। तो ईमान वालों के लिए कौन सी कामयाबी है, जन्नत की कामयाबी। और उनका आखिरी ठिकाना, उनकी हमेशा की जिंदगी और बहुत से मजे में होगी, क्योंकि आखिरत में उनको ये सब कामयाबी मिलने वाली है। और आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ना कि कद अफलहल मोमिनून, कि वाकई में जो मोमिन है वो क्या है, बेशक फला पा गए, यकीनन वो फला पा गए, बिल्कुल डेफिनेटली वो फला पा गए, इससे पता चलता है। लेकिन उनके अंदर क्या है, ये सब सिफात होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत को पैदा किया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना जब चार चीजें अपने हाथों से बनाई, ये सब हम सबको मालूम है कि सबसे पहला कलम बनाया, फिर अल्लाह ने अपना अर्श बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और चौथी चीज क्या बनाई, जन्नत बनाई। जन्नत अदन को अल्लाह तबारक ताला ने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से उसमें दरख्त लगाए। और तामीर का अंदाजा ये था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की रखी, और उसका जो गारा है, यानी कि उसको जोड़ने के लिए आपस में जो एक मसाला ऐसा वो लोग ऐड करते हैं ना, तो उसका जो गारा है उसका कस्तूरी का होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जन्नत से कलाम किया और कहा कि उससे कहा कि तुम बात करो। तो उस जन्नत ने कहा कि कद अफलहल मोमिनून, यानी कामयाब हो गए मोमिन। यानी जन्नत को बनाया, जन्नत ने जो पहला लफ्ज बोला तो क्या बोला, कद अफलहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। फरिश्तों ने कहा, ए जन्नत तेरे लिए तो खुशखबरी है, तू तो बादशाहों का ठिकाना है। तो बादशाह का ठिकाना, हम ये ना सोचे कि जो जितने भी दुनिया के सारे बादशाह हैं तो उनका ठिकाना, तो नहीं, इससे मुराद ये नहीं है। यानी एक शख्स दुनिया में अगर इंतहाई गरीब है, गुर्बत वाली जिंदगी गुजार रहा है और बिल्कुल तकलीफों से वो जिंदगी काट रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर ईमान है और ईमान वाली जो खुसूसियात हैं, तो जन्नत उसके लिए है, और जन्नत में वो क्या होगा, बादशाहों की तरह रहेगा, वो जन्नत का बादशाह होगा। तो ऐसे लोग क्या है, जन्नत में जाने वाले हैं, ये जन्नत में बादशाह होंगे। आयत देखिए, आयत नंबर 2, अल्लजीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। तो ये मोमिन की दूसरी सिफात बयान की जा रही है कि जो वो अपनी नमाजों में क्या करते हैं, खुशू से करते हैं, खुशू खुशू करते हैं। तो खुशू के माने हैं ऐसी आजिजी जो दिल में डर और हैबत तारी होने की वजह से हो, फिर उस डर आजिजी के असरात आज़ा और जवारे पर भी हो, यानी कि दिल से भी इंसान के अंदर खुशू हो और खुशू हो, और फिर उसके अमल में भी, यानी कि उसके जाहिर हो। ठीक है, आज़ा यानी कि हमारे जो पार्ट्स हैं, हमारे हाथ पैर और हमारा आंख नाक कान, जो हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, तो ये सब पर भी, हमारे पार्ट्स में भी क्या है, खुशू जाहिर हो, यानी दिल में भी और जिस्म पे भी अल्लाह के आगे हमारे जो है ये सारे के सारा सब कुछ झुक जाए। तो खुशू के माने हैं किसी के आगे झुक जाना, दब जाना और इजहार और इंसारी करना। तो और इस कैफियत का ताल्लुक दरअसल दिल से भी है और जिस्म से भी है। तो खुशू का ताल्लुक दिल से है, यानी आदमी किसी की हैबत और अजमत और जलाल से मरगूब हो। और जिस्म का खुशू कैसे होता है कि जब वो उसके सामने जाए तो उसका सर झुक जाए। तो सर झुक जाने का मतलब ये नहीं कि इंसान जो है नमाज में सीधा खड़े होने की वजह बिल्कुल झुका जा रहा है, ये मुराद नहीं है। यानी कि उससे क्या करना है, आज़ा ढीले ढाले रखने हैं, निगाहों को पस्त रखना है, आवाज दब जाए, हैबत की वजह से वो सारे आसार उस पर तारी हो जाएं, जो इस हालत में नमाज में फितरतन एक इंसान पर तारी होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, खुशू से नमाज पढ़ते हैं। तो खुशू एक ऐसी कैफियत का नाम है कि इंसान के दिल
کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اس وجہ سے کہ اس کے سارے اعضا بھی پرسکون ہو، یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو۔ خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے، اور دراصل یہ خشوع نہیں ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز یہ کہ دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا، اعضاء کا پرسکون ہونا، یہ خشوع ہے۔ مثلاً لوگ نماز میں روتے ہیں، ٹھیک ہے رونا چاہیے، اور واقعی میں رونا آ ہی جاتا ہے جب بندہ مومن یہ سوچتا ہے کہ ہم رب کائنات سے بات کر رہے ہیں نا، اللہ کے آگے کھڑے ہیں، تو جب اس کو ذرا ایک 10 منٹ کے لیے بھی یہ خیال آتا ہے تو واقعی میں اس کو رونا آتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ روتا ہے نا، اور اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتا ہے، اللہ سے ایک طرح سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، تو بعض وقت انسان کو رونا آتا ہے، تو روتے روتے لیکن اپنے ساتھ میں بہت سے لوگ اتنا روتے ہیں کہ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں، ٹیشو رکھ لیتے ہیں اور ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ خشوع کے کیا ہے خلاف ہے، بار بار، یعنی کہ انسان اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، سسکیاں بن گئی، اور پھر کیا ہے، اور اپنی آنسو ہی پوچھ رہا ہے، اپنا نوزی پوچھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کا تو خشوع کہاں رہا، خشوع تو ختم ہی ہو گیا، اس لیے زیادہ رونا بھی کیا ہے، خشوع کے خلاف ہے، بار بار ٹیشو سے منہ پوچھنا یہ بھی نہیں صحیح ہے، تو بس تھوڑا ہے، مطلب ہاں، مطلب انسان کے آنسو آ سکتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ٹیشو کا استعمال چلا چلا کے ہاتھ پر چلا کے، یہ بھی کیا ہے، خشوع کے خلاف ہے، اور اس طرح دو ہاتھوں کو حرکت نہ کرنا، جیسے کہ اگر کوئی چیز آپ کو مجبوراً اٹھانی پڑ بھی رہی یا رکھنی پڑ رہی ہے تو ٹیشو بھی لینا ہے تو اس کو دو ہاتھوں سے نہ کھولے، یعنی بس جس طرح سے ایک ہاتھ سے ہی استعمال کرے، پھر اسی طرح بار بار کپڑا سنوارنا بھی، آگے پیچھے کرنا بھی، یہ سب کیا ہے، خشوع کے خلاف ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے آپ کوئی بھی چیز اٹھانے نہیں رکھ سکتے ہیں، یا اٹھا سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں، جیسے بعض وقت انسان قرآن کریم ہی دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے نا تراویح میں، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، کہ مجبوراً اگر کوئی چیز اٹھانا پڑ گیا، یا مائیں ہوتی ہیں بچے کو اٹھانا پڑ گیا، یا بچے کو شیشی دینا پڑ گیا، کوئی بھی کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ حرکت کرنی پڑ جاتی ہے، تو ایک ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، دونوں ہاتھ کا نہیں، اور خشوع میں بھرپور توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو خشوع میں کس کی طرف توجہ ہو، اللہ کی طرف، یہ ہم سوچے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی کہ نماز کی حالت میں وہ داڑھی سے کھیلا نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا، خشوع نہیں تھا۔ تو خشیت کے کچھ آداب ہیں کہ نماز میں جو خشوع ہے وہ کیسے لایا جائے، تو نماز کی حالت میں انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ ادھر ادھر نہ دیکھے، کیونکہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر کیا ادھر ادھر نہ دیکھیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بیت اللہ کے اندر، یعنی اللہ کے گھر کے اندر نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر کے انسان ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یا کہیں مسجد میں یا کہیں خاص جگہ پہ یا گھر کے اندر بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ نماز کی جگہ کو چھوڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، صرف اور صرف نماز کی حالت میں جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی ناک کی طرف، نوزی کی طرف دیکھنا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی نہیں رہنا ہے، پھر کپڑے کو بار بار سمیٹتا رہتا ہے انسان، ان کو جھاڑتا رہتا ہے، یا دوپٹے کو بار بار پن اپ کرتا رہتا ہے، ٹھیک کرتا رہتا ہے، کیونکہ اتنا سلیپی ہوتا ہے، تو ان سب سے منع کیا گیا ہے کہ ایک ایسا نماز والی ایک ڈریس، آج کل تو الحمدللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ 450 500 کے اندر وہ پورا ایک ایسی دھونی مل جاتی ہے جو پورا پیروں تک چلا جاتا ہے، اسے ایرانی چادر بھی کہتے ہیں، یا اپنے سلاد والی ڈریس بھی کہہ کے آپ اس کو منگا سکتے ہیں، تو اس کو پہن لیں، یہ کیا ہوتی ہے، کاٹن کی ہوتی ہے، اور بار بار سلپ بھی نہیں کرتی ہے، بار بار آپ کو اس کو ٹھیک نہیں کرنا پڑے گا، تو بار بار انسان اگر نماز میں اپنے کپڑوں کو ہی ٹھیک کرتا رہ جاتا ہے، یا دوپٹہ ٹھیک کرتا رہ جاتا ہے، یا بال سمیٹتا رہ جاتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، خشوع غائب ہو جاتا ہے، یا نماز کی حالت میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں، انگلیاں چٹ چٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ سب بھی کیا ہے، خشوع کے خلاف ہے، یا دوپٹے سے بہت سے لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کو جانمازوں پہ سامنے جو جانماز ہوتی ہے، سیدھے اگر جب کھڑے ہوتے ہیں جنماز پہ جو ڈیزائنیں بنی ہوتی ہیں، ان کو اس میں وہ ڈیزائنیں یاد آ رہی ہوتی کہ ارے واہ، یہ تو بیل بنی ہے، چلو ہم اگلی بار یہ اپنی جو مہندی ہے اس میں اسی بیل کو لے لیں گے نا، اس طریقے سے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانماز ہے وہ بھی کیا ہے، پلین اور سادی، تاکہ انسان کا دھیان نہ بھٹکے ادھر سے ادھر، جنماز میں دیکھتا ہے لیکن کیا ہے، ڈیزائن کا دھیان کہیں اور چلا گیا، یا انسان سوچتا ہے کہ چلو اپنے ہم ڈرائنگ میں اس کو ایڈ کر لیں گے، یا ہم اسکول میں جو ہمیں آرٹ بنانی ہے اسی سے ملتی جلتی بنائیں گے، یا پھر کیا ہے، اور جو
कुछ ऐसी बनी होती है डिजाइने, तो उसको लगता है कि ये तो दीवी बनी है, देवता बना है, या मीनार बनी, क्या बना है, ये सब इसी वजह से कहा जाता है। उलेमा कहते हैं कि जानमाज एकदम सिंपल और सादी और प्लेन होनी चाहिए, कोई भी डिजाइन नहीं हो। और बहुत ज्यादा ना तो तन करके खड़ा होना है, ना बहुत ज्यादा झुक करके खड़ा होना है, हाँ आजिजी के साथ खड़ा होना अल्लाह सुब्हान तआला के आगे। और फिर क्या करना है, बहुत ज्यादा कड़क आवाज से तिलावत नहीं करना है, सख्ती के साथ तिलावत नहीं करना, आवाज में नरमी से इंसान तिलावत करे। और ना ही गाने वाले लहजे में क़िरात पढ़नी है। और नमाज से पहले ना कोई भी लग़वियात यानी ऐसी कोई बात से इंसान परहेज करे, ताकि वो नमाज में उसका फोकस हो जाए। और नमाज में ना जोर जोर से जमाइयाँ लेना, ये भी आदाब के खिलाफ है, ठीक है। तो अपनी जमाइयों पे कंट्रोल करें। बहुत ज्यादा जमाई आ रही है तो मुंह बड़ा सा खोल के ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हाँ तो जो है अपने हाथ रख के बंद कर ले, या फिर मुंह बंद ही रखें नमाज में, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला पसंद नहीं करते कोई अगर जमाइयाँ लेता है। फिर नमाज की हालत में जोर जोर से इंसान डकार ले ले, तो ये भी क्या खुशू के खिलाफ है। खुद तो अपनी नमाज उसकी खराब हो रही होती है, और आजू बाजू वाले जो होते हैं उनकी भी नमाज क्या हो रही होती है, उसमें भी खलल हो रहा होता है। और फिर क्या है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना, ठोंगे मार लेना, ये भी क्या है, खुशू के खिलाफ है। यानी जो बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो सजदे करते हैं तो एक सजदा में सही से वो बैठ नहीं पाते, दूसरा सजदा धड़ से कर लेते हैं, जैसे कि बस चार ठोंगे मार ली, वो वाली हदीस में है। तो ऐसा नहीं करना है नमाज में। जब आप सजदे पे जा रहे हैं तो एक सजदा अच्छे से करने के बाद जब दूसरा सजदा के लिए आप जाते हैं, मतलब बैठते हैं, तो बैठना है आपको, बैठ के ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदिनी वाफिनी वरहमनी। इस तरीके से जब आप ये दुआ पढ़ेंगी, और फिर आप जब सजदे में जाएंगी, तो सजदे में फिर क्या करना है, उसमें भी 3 बार कम से कम अच्छे से सुबहान रब्बियल आला ऐसे आराम से कहना है, ठीक है। और अच्छे से कहना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या कह रहे हैं अल्लाह के आगे। तो ये सब चीजें क्या है, अल्लाह ताला को पसंदीदा है। और अगर जल्दी जल्दी इंसान नमाज पढ़ ली, सजदे जल्दी जल्दी पढ़ ली बाजू में, तो ऐसा होता है कि इंसान क्या करता है, नमाज तो पढ़ रहा होता है लेकिन उसको याद ही नहीं होती वो कितनी रकात पढ़ रहा है, या उसने कितने सजदे की, या उसने कितनी जो है कौन सी नमाज के बाद उसने या सूर्य फातिहा पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या सूर्य फातिहा के बाद कौन सी सूर्य उसको पढ़ी, उसको ये भी नहीं याद रहता है ना, कि उसकी एक बस हैबिट बन जाती है बस, और वो पढ़ रहा होता है। तो इंसान को ध्यान रखना चाहिए, नमाज जो कनेक्शन है जो अल्लाह ताला के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। जिसकी नमाज दुरुस्त नहीं होती है उससे अल्लाह ताला का कनेक्शन भी मजबूत नहीं होता है, सही। तो नमाज में इत्मीनान और सुकून जरूरी है। नमाज में हरकत यानी बार बार इंसान कहीं उसको इचिंग हो रही है, या खुजला रहा है, सर खुजला रहा है, नाक खुजला रहा है, और आप देखिए खास करके नमाज की हालत में इचिंग होती है, तो बहुत ज्यादा कंट्रोल रखें, मत खुजलाएं, क्योंकि शैतान भी ये सब क्या करता है, उसकी चालें होती हैं कि वो खुशू में जो है खलल डाल दे। तो दोनों हाथों से खुजाना नहीं, अगर बहुत जोर से खुजली मच रही है तो फिर क्या करें, एक हाथ से हल्का हल्का अपना कर लें। और फिर क्या करना है, रुकू और सुजूद मुकम्मल तरीके से अच्छे से करने हैं। और फिर दिल के अंदर ख्याल आ भी रहा हो कि हम किसके सामने खड़े हैं, अल्लाह के आगे खड़े हैं। और अगर कहीं और ध्यान जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो अपने ख्यालात को, वसवसों को फौरन झटक दे और अपनी नमाज में वापस से दिल लगाए। और फिर ना नमाज से पहले किचन पे, कुछ चूल्हे पर, गैस पर पे कोई भी आपको कोई चीज नहीं रखनी है। और खास करके जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो इन मोबाइलों का वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दे, खत्म कर दे, यानी कि या तो हो सके तो स्विच ऑफ कर दे। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वॉल्यूम तो कम ही कर दे, क्योंकि ना जैसे ही खटपट या कोई रिंगटोन आती है या कॉल आती है तो फौरन सारा ध्यान उस फोन की तरफ चला जाता है इंसान का। इसीलिए जरूरी है कि जब मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए, अपने मोबाइल्स का क्या करें, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन कर दे, बिल्कुल स्लो कर दे, ताकि दूसरों की नमाज में इसका असर ना हो। फिर आप देखिए कि जैसे नमाज पढ़ने के लिए आप खड़े हुए, या आपको कोई मतलब आपको पता है कि कोई आ रहा है, उसने फोन किया है, वो रास्ते में है, तो हमें डोर खोलना है, या हम वॉशिंग मशीन लगा के चले, या ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम करके हम नमाज पढ़ने खड़े हो गए, तो ये सब करना सही नहीं है। सारे काम को पहले अच्छी तरह से पूरी निपटा ले, फिर आप नमाज में पुरसुकून के साथ खड़े हों, ठीक है। और दूसरी अहम इम्पोर्टेंट बात यह है कि नमाज के लिए हमारा जो लिबास है वो अच्छा, खुशबूदार और पाक साफ हो। जनमाज सादी, प्लेन और खुशबूदार और मुअत्तर हो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जनमाजों में इतनी गंदी स्मेल सारी होती है, बरसों बरस लोग जनमाजों को धोते नहीं है, सिर्फ इस डर से कि इसमें मक्का मदीना बना है, हम धो देंगे तो हमसे बेदबी हो जाएगी, बेहुरमती हो जाएगी। तो इस वजह से वो धोते नहीं है, शादियों की जनमाजें ऐसी रखी होती है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत बात है।
सब बिदात है, ऐसा कुछ नहीं है। मक्का मदीना बना है या मस्जिद बनी है तब भी जानमाज को धो सकते हैं, पाक साफ कर सकते हैं, उसका पानी कहीं फेंकने से कुछ भी नहीं होगा। आप देखिए कि जब बारिश होती है तो हमारा ओरिजिनल खाने काबा है, तो वहां से जब बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है ना। तो ये एक्सट्रीमिस्ट पे नहीं जाना है इंसान को, जितना अल्लाह ने ताला ने हमें हुक्म दिया बस हमें उतना करना है। तो जानमाजों को धोएं, साफ करें, उस पर नमाज पढ़ें। और फिर क्या है, इसी तरह से आप देखें कि बस कयामत के दिन सबसे पहले जो इंसान का हिसाब होगा ना, वो सबसे पहले नमाज का ही होगा। नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और आप देखिए कि नमाज का जो है ना, ये 5 टाइम हम अल्लाह तबारक ताला के आगे रूबरू होते हैं। तो नमाज दरअसल खुशू के बगैर ऐसी है जैसे कि रूह के बगैर जिस्म है। यानी एक लाश सी है, जैसे आपने देखा होगा ना, एक ढांचा सा है जिसके अंदर कोई जान नहीं। अगर कोई नमाज के अंदर खुशू ना करे तो इंसान के अंदर सारे आज़ा में खुशू होना चाहिए। ठीक है, तो नमाज के अंदर सारे आज़ा में खुशू होना चाहिए। और जिसके अंदर कोई जान नहीं होती है तो फिर क्या, उसके अंदर खुशू भी नहीं होता है। यानी खुशू को नमाज का क्या कहा गया, रूह कहा गया। जैसे जिस्म के बगैर रूह नहीं होती है, वैसी नमाज के में खुशू के बगैर नमाज नहीं होती है। तो इंसान के सारे आज़ा में खुशू होना बहुत जरूरी है। यानी दिल का खुशू ये है कि इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो। हाथ पाँव का खुशू ये है कि इंसान अपनी हरकतों को कम रखे। जो खुशू से नमाज पढ़ता है, इससे वो अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएगा। और जो ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए अल्लाह कोई वादा नहीं, अल्लाह का कोई भी वादा नहीं। अगरचे वो तो बख्श दे, चाहे तो अजाब दे। यानी कि वो फिर अल्लाह ताला पर है कि वो अल्लाह ताला चाहे बख्श दे तो अल्लाह ताला चाहे उसे अजाब दे। यानी जिसकी खुशू में, जिसकी नमाज में अगर खुशू नहीं है तो फिर वो अल्लाह ताला पर ही क्या है, अल्लाह ताला की रहमत पर भी वो है। तो आप देखिए कि जो शख्स अच्छी तरह से वजू करे, फिर खुशू और खुजू के साथ मुतवज्जो होकर 2 रकात नमाज अदा करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। यानी अगरचे बहुत मुश्किल काम है ना, खुशू इंसान का यही सबसे पहला चला जाता है ना, ये मुश्किल काम है। लेकिन जो इसके करने में कामयाब हो जाएगा तो फिर वो क्या है, कद अफलहल मोमिनून। तो नमाज का अजर खुशू के हिसाब से ही मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बंदा नमाज पढ़ता है, हर आदमी का अजर मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो दरअसल नमाज जैसे हमारे घर की फैमिली में सब लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, कोई नमाज, सब लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, लेकिन अजर सबके क्या है, मुख्तलिफ होते हैं। और उसके लिए उसकी नमाज का किसी का 10वां हिस्सा होता है, किसी का 9वां हिस्सा होता है, किसी का 8वां हिस्सा होता है, किसी का 7वां हिस्सा होता है, किसी का छठा हिस्सा होता है, किसी का 5वां हिस्सा होता है, किसी का चौथा हिस्सा होता है, किसी का तिहाई हिस्सा होता है, किसी का आधा हिस्सा लिखा जाता है। और किसी की नमाज कबूल ही नहीं होती है, मुंह पे मार दी जाती है। यानी जितना परसेंट खुशू होगा उतना परसेंट ही उसका अजर लिखा जाएगा। खुशू नहीं तो नमाज ही नहीं। जैसे जिस्म के बगैर रूह, जैसे रूह के बगैर जिस्म नहीं होती ना, वैसे खुशू के बगैर नमाज नहीं। अब जब खुशू में, नमाज में खुशू नहीं तो फिर नमाज तो उठा के मुंह पे मारी जाएगी ना, काले कपड़े पे लपेट करके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में जो सबसे पहले है वो खुशू उठा लिया जाएगा, हत्ता कि उनमें से तुम्हें एक भी खुशू वाला आदमी नजर नहीं आएगा। तो आप देखिए क्या दौर है हाजिर का हाल, कि आज जो वक्त चल रहा है तो ये दरअसल यही वक्त है कि आज हम लोगों के नमाजों से खुशू गायब हो चुका है। नमाज पढ़ते हैं एक बोझ समझ समझ करके। बच्चे भी क्या है, माँ बाप का एक डर की खातिर नमाज पढ़ रहे होते हैं, या जो नमाज पढ़ रहे होते हैं दुनिया वालों के डर से नमाज पढ़ रहे होते हैं। खुशू गायब हो चुका है। और वाकई में आज जो हम लोगों की नमाजों से खुशू गायब है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इंसान को जो नमाज की तरफ आने से पहले नियत करनी चाहिए कि मैं इत्मीनान के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने वजू से पहले थोड़ा से अपने आप को क्या करे, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी घरेलू टेंशन ना हो, थोड़ा सा अपने आप को, या कहीं बाहर से आ रहे दौड़ धूप करके आ रहे, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाए। और नमाज के दौरान भी बार बार अपने आप को सुकून की तरफ लाना है। जल्दी नमाज नहीं पढ़नी। जल्दी की जो नमाज है, सुकून के बगैर जो नमाज, खुशू वाली नमाज नहीं होती है। अपने नफ्स को याद दिलाना कि बार बार कि हम किसके हुजूर खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे खड़े हुए हैं। हम किससे बातें कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला जो हमारा रब है ना, मुझसे बातें कर रहे हैं। फिर इस तरह जैसे सूर्य फातिहा में पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह ताला के जवाब को जहन में रखें। जैसे वहां पे हम लोग ने हदीस पढ़ी थी, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह सुब्हान तआला जवाब देते हैं।
तो जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जब इंसान कहता है ना, तो अल्लाह ताला सातवें आसमान से वहां से फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हमद की। लेकिन अगर हम तेजी से जवाब का इंतजार ही नहीं करते, है ना, तेजी से नमाज पढ़ते जा रहे हो, फिर जवाब का इंतजार ही नहीं करते, हम तो फटाफट 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 पूरी 1 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर ही क्या है, सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करते, बल्कि कैसे पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं। तो जवाब का इंतजार ही नहीं करते, बस पढ़ते ही चले जाते हैं। और ये खुशू की क्या है, दरअसल खिलाफ है। यानी जल्दी जल्दी नमाज या तिलावत या सूरह फातिहा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। जब एक बंदा कहता है कि या जो अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम कहते हो जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी जब अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है। और जब तुम कहते हो ना, यानी जब हम सब यानी इंसान कहते हैं, बंदे मोमिन कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये मेरे बंदा है, मेरे बंदे के लिए है, मैंने इसे दे दिया जो उसने मांगा। यानी जब ये दुआ कबूल होती है, तो जब जो है आराम से वो नमाज अदा करता है, ठीक है। तो जब हम अक्सर हम लोगों का ये शिकवा होता है कि हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, तो कहाँ से कबूल होंगी। नमाज का कनेक्शन तो पहले ही से ऑलरेडी आपका टूटा हुआ है ना। तो नमाज में चाहे दो थोड़ी पढ़े, लेकिन क्या है, खुशू और खुजू वाली पढ़े। बानिस्बत आप 50 रकात पढ़ रहे हैं, वो ठोंगे मार रहे हैं, तो वो क्या है, काबिल कबूल नहीं। बानिस्बत कंपेरिजन उसके कि आपने 4 रकात नमाज पढ़ी, खुशू और खुजू और मोहब्बत वाली नमाज पढ़ी, तो क्या है, वो अल्लाह के यहाँ सातवें आसमान पे भी जा रही है, कबूल हो रही है। तो इंसान जब अपने आप को आजीजी करते हुए अल्लाह की हुजूर हाजिर होता है कि वो बादशाह है और मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो वो काफी हद तक इंसान के अंदर खुशू पैदा होता ही है। और दूसरा ये कि दुनिया की चीजें जो हमें बार बार याद आती हैं, तो उस वक्त सोचे कि ये जो मच्छर के जो पर के बराबर भी ये दुनिया नहीं है, इसके बारे में भी क्यों हम सोच रहे हैं। तो मैंने अपने रब की तरफ क्यों ना मुतवज्जे रहूं, जो मेरा रब्बुल आलमीन है, मैं उनसे क्या है, मैं उनसे मैं बात कर रही हूँ, मैं कलाम कर रही हूँ। इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना है नमाज में। और नमाज के लिए जरूरी है कि आपको उसके जो आप पढ़ रहे हैं, आपको उसको माने मालूम हो, सूरह फातिहा के माने आपको आते हो। और जो आप जो भी सूरह पढ़ रही हैं, तो अक्सर हम लोगों का क्या है, कटापट कटापट जो नमाज पढ़ लेते हैं ना, जो सबसे छोटी जो सूरह होती है, सबकी फेवरेट है सूरह इखलास या इन्ना तो कल कौसर। तो बस कटापट जल्दी इसको पढ़ लिया और फिर क्या है, जल्दी से फारिग हो गए। तो ठीक है पढ़े, लेकिन क्या है उसमें भी कि आपको माने मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, अल्लाह से क्या कहा, आपको माने मालूम हो। और कोशिश करें कि नमाज में जो है सूरतें पढ़ें, फिर आपको उसके माने मालूम हो, फिर आप क्या करें, सज्जे में सर रख करके जो नमाज, जैसे आपने दुआ की, मतलब कि नमाज में जो सूरह पढ़ी, सूरह अखलास, तो नमाज में भी आप ये दुआ कर सकते हैं। देखिए, फर्ज नमाजों में तो आपको अरबी में ही सजदे में रख के जो सर रख के दुआ करते हो, तो अरबी में होती है। और सुन्नत और नफिल में आप क्या कर सकते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में उर्दू में अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। तो आप सुन्नत में और नफिल में जब सजदे में अल्लाह के आगे जाएंगे, तो उसमें आप कह सकते हैं अल्लाह ताला हम सबको तौहीद, जैसे आपने सूरह इखलास पढ़ी, तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला कि हम सबको किया है सूरह तौहीद पर जिंदगी दे, तौहीद पे मौत अता फरमाए। या अल्लाह हम सबको शिर्क से बचा ले, इस तरीके से दुआ कर सकते हो। फिर जब इन्ना तो कल कौसर पढ़ी अलहमदो के बाद, तो फिर आप सजदे में क्या कहेंगे, अल्लाह ताला हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जमे कौसर पीना नसीब फरमाए। यानी कि हर सूरत से रिलेटेड जो उसमें दुआ है, वो आप कर सकते हैं सजदे में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी क्या है, नमाज बेहतरीन इंशाल्लाह होगी। ठीक है, आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 3 है, जो लघु बात से मुंह मोड़ते हैं, वो जो यानी कि वो जो मोमिनून है, वो लघु बात से मुंह मोड़ते हैं। तो मोमिनीन की जो सिफात है, वो ऐसी बात है कि क्या है, वो नमाज, वो लघु बात से बचते हैं। तो लघु के माने क्या है, हर वो बात, वो काम जो इंसान को उसके अहम मकसद से हटा दे, गाफिल कर दे, वो लघु है। लघु से मुराद फिजूल बेकार मशगले खेल का वक्त, खेल करके वक्त जाया करना है। तो लघु के माने क्या है, हर वो बात, वो काम जो फिजूल और बेफायदा हो, जो आखिरत में फायदा ना दे। ठीक है, तो लघु का माना क्या है, हर वो बात, वो काम जो फिजूल और बेफायदा हो, जो आखिरत में फायदा ना दे, तो ये क्या है, ये सब लघु है। जैसे लघवियात में मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं ना, कि आपने देखा होगा कि कोई सीरीज चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है। आप देखिए पहले जमाने में क्या था ना, कि जो टीवी भी होता था, तो उसमें एक हफ्ते के बाद जो था सीरियल्स आता था। जैसे टीपू सुल्तान चला,
ایک وقت تک کی، تو سب لوگ ہفتہ بھر ویک میں انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ پہ وہ ختم ہوگی کہ ہر ایک کی انسان کی چاہ ہوتی تھی کہ آگے دیکھے کیا آنے والا اس کے بعد کیا ہونے والا. تو ہفتہ بھر کم سے کم انسان انتظار کرتا تھا کہ ہاں اب اس کے آگے کی ہم سیریز دیکھیں گے. لیکن آج کا وقت کیا ہے کہ آپ نے ایک دیکھا، دو دیکھا، تین دیکھا، چار دیکھا، ایک ہی دن میں آپ نے سارے کی ساری پوری سیریز دیکھ لی اور وقت کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو ہمارے ہاتھوں میں فتنہ آ چکا ہے. وہ جو دیواروں پہ جو ٹیبلز پہ فتنہ ہوتا تھا، اب یہ فتنہ ہمارے ہاتھوں پہ آ چکا ہے. تو اس فتنے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. یا آپ دیکھیں کہ بوڑھے سے بوڑھے جو خواتین ہوتے ہیں وہ اسی گیم میں مبتلا ہے. پاکستانی یا عربی یا اردو کے سیریل کے نام، یہ جو فتنہ ہے نا، اس کی وجہ سے بھی فتنے میں ہے، مبتلا ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے جو ہیں وہ دکھتے تو مسلمان ہیں، ہوتے تو گیٹ اپ تو انہوں نے مسلمانوں کو کر رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں وہ کیا ہوتے ہیں، ایک رول نبھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی جو بڑی سی جو ایک قوم ہے وہ ایسے ہی سیریلز کے پیچھے لگ جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ سب ریالٹی ہے. تو وہ ریالٹی نہیں ہے، وہ سب ایک ان کی ایکٹ ہے، ان کی وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے سیریلز کے پیچھے پھر وہ لگ کر کے سارا کا سارا وقت اور ٹائم سب برباد کر دیتے ہیں. یا پھر کوئی بھی سیریل ہے یا کوئی ناٹک ہے یا کوئی فلم ہے، اس کے پیچھے ہی انسان اپنا پورا ٹائم برباد کر دیتا ہے. یا پھر بوڑھے بزرگ کیا ہے آج کل اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ گیم میں بزی ہیں، ہے نا. تو گیم ہے یا سیریلس ہے یا ٹی وی ہے، یہ سب یہ کیا ہے، یہ سب انسان لغویات میں اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے. موبائل میں یا لمبی لمبی کسی سے بہت لمبی باتیں کر رہا ہے، یہ سب انسان کیا کر رہا ہے، لغویات میں اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے. یہ سب لغویات کی چیزیں ہیں. یا بازاروں میں فضول میں ادھر ادھر ٹہلنا، یونیک سامان لینے کے چکر میں اپنا 4-5 گھنٹے برباد کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ سب لغویات کی کیٹیگری میں آتا ہے. ہر وہ فضول بات، وہ کام جس میں دنیاوی فائدہ نہ ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان اس کو کر رہا ہوتا. تو نماز میں آپ دیکھیں کہ خشوع کب آ سکتا ہے. نماز میں خشوع تبھی آ سکتا ہے جب ہم عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں. یعنی نماز پہلے جو کیفیت ہوتی ہے نماز کی، جو وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں ہیں اور کسی کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کر آئے ہیں، نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے یا اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا، یا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی سے آپ کی کچھ بحث ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، یا بچے کو مارا ہے یا ڈانٹا ہے یا ماں باپ سے بدتمیزی کی ہے، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے. تو بس ٹکرے اور ٹھونگے ہوتے ہیں. تو انسان کو لغویات سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، بری باتوں سے بچانا چاہیے. تو اس کی ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اور خصوصی طور پر اپنی زبان کو، اپنے عمل کو لغو یعنی بیہودہ باتوں سے، فضول چیزوں سے بچائے. ٹھیک ہے، یہ جو زبان ہماری جو قینچیوں کی طرح چلتی ہے نا، اسی زبان کی وجہ سے آج گھروں میں بربادیاں ہیں، بے سکونی، بد سکونی، فساد پھیلا ہوا ہے. تو لغو وہ چیز ہے جس سے نا انسان کا نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہو، نہ ہی آخروی فائدہ ہو. تو جو شخص لغو سے بچتا ہے تو پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے، اور پھر وہ اس سے بڑا گناہ سے بھی بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر وہ بہت زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے. ہر وقت ان کی زبان پر کیا تھا، اللہ کا ذکر رہتا تھا. فضول کی باتوں میں، لائنی باتوں میں، لغویات میں وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. تو لا یعنی گفتگو وہ نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے تھے. اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اور آپ نے ابھی نا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے عباد الرحمن کی صفات، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ جو لغویات کے پاس بھی نہیں جاتے، لغویات جہاں ہوتی وہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو تو یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے. یعنی انسان کے اعمال نامہ پھر علیین میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے. تو نماز میں کیا کرنا ہے، انسان کو لغو باتوں سے بچنا ہے. اور پھر اس سے پہلے کی بھی جو لغویات ہے، گناہ ہے، تمام چیزیں انسان کو اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا ہے. تو مومن کی صفات یہ بتائی جا رہی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ آخرت کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، فضولیات سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ جب اب وہ فری میں ہوتے تھے، یعنی خالی میں ٹائم میں ہوتے تھے یا سفر میں ہو رہے ہوتے، تو سفر میں سیرت میں پڑھا آپ نے نا، تلاوت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے، تسبیح پڑھ رہے ہوتے، خالی زبان اپنی رکھتے نہیں تھے.
या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज में लंबी, यानी लंबी लंबी नमाजें होती थी, सजदे लंबे होते थे, रुकू लंबे होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या हमारे लिए उसवा हसना है। हम सब कुछ तो बराबरी करना चाहते हैं, अपने खवातीन से कहते देखिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ देखिए कितना अच्छा सुलूक करते थे, वो तो किचन में भी काम कराते थे, आप कितना किचन में हमारे साथ काम कराते हैं ना, ऐसे ही तो हम लोग जवाब देते हैं ना। तो हम ये नहीं देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में कितने ज्यादा अव्वल थे ना, हम ये क्यों नहीं देखते, हमारी निगाह वहां क्यों नहीं जाती है। आप सल्लम घंटों नमाज में खड़े रहते थे, उनके पैर सूज जाते थे। तो साहबा कहते हैं आप इतने लंबे लंबा क्यों जो है तिलावत करते हैं, क्यों रुकू करते हैं। तो आप सल्लम कहते हैं क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार नहीं करूं, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी नहीं करूं। ये होता है खुशू से नमाज पढ़ना। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि हम सब तो आम इंसान है ना, ठीक है हम इतना लंबा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़े कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम इनकी कैटेगरी में हो जाए, हम फला पाने वाले हो जाए, हम इस सावन जो 7 सिफात है इसके हामिलीन बन जाए, है ना। तो हमें अपनी नमाजें ऐसी तो रखनी चाहिए ना, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है ना वो हमारे पीछे लगा ही हुआ है। वो नहीं चाहता कि हमारी नमाजें बेहतरीन हो, हमारा आखिरत बेहतरीन हो। वो कहीं ना कहीं हमारी नमाजों को क्या करता है, इंटरप्ट करता है। तो हर तरह के वसवसों को झाड़ें, हर तरीके से अपने आप को झिझोड़ करके बार बार अल्लाह ताला की तरफ अपना ध्यान लगाएं, कुछ ऐसी चीजें सामने लगाएं कि आपको नमाज में ध्यान दिलाती रहें, याद दिलाती रहें, कुछ अपने हाथों से लिख के लगा रहे कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। इस तरीके से लोग जानमाजों पे लगाते हैं, या अल्लाह आपके सामने है, इस तरीके से आपको रिमाइंडर होता रहे। इस तरीके से कुछ भी आप अपनी जो है ना जानमाज में या जहाँ नमाज का रूम है आप वहां पे ये सब चीजें लगा सकते हैं। आयत देखें, आयत नंबर 4। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तो ये वो लोग हैं जो जक़ात अदा करने वाले हैं। जक़ात का लफ्ज़ तहारत पर बोला जाता है, यानी इसका माने जक़ात का माना है कि पाकीज़गी, और दूसरा माना है बढ़ना, बढ़ोतरी होना। तो जक़ात अरकान इस्लाम में से एक रुकन का नाम है, जो माल में एक मखसूसी हिस्से की अदायगी पर बोला जाता है, क्योंकि इस अमल से नफ्स को या पाकीज़गी हासिल होती है और माल में इजाफा भी होता है। तो मतलब ये है कि वो जक़ात का अमल करने वाले हैं, जक़ात देते हैं खुशू और खुजू के साथ, उनके ऊपर बोझ नहीं होती जक़ात। आयत देखिए, आयत नंबर 5। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। जो मोमिन वो है जो अपनी शर्मगाहों की क्या करते हैं, हिफाजत करने वाले हैं। तो पाक दामनी से वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं और क्या करते हैं, नमाजों में खुशू खुजू करते हैं, जक़ात अदा करते हैं, और फिर पाक दामनी के साथ रहते हैं, यानी वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो शर्मगाहों की हिफाजत किस तरीके से होती है, यानी कि वो जो अपने जिनसी ख्वाहिश होती है उसके लिए जो अल्लाह तबारक तआला ने हलाल चीजें दी होती हैं, हलाल रिश्ते दिए होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, ना कि हराम रिश्तों की तरफ। जो आजकल एक ये मॉडर्न और जो कल्चर, जो आज पैशन, जो ट्रेंड्स बन गया है ना, लिविंग रिलेशनशिप, इस तरफ वो नहीं जाते हैं। वो किधर जाते हैं, जो अल्लाह ताला ने हलाल किया। तो हलाल चीज क्या है, निकाह। तो निकाह अल्लाह ने हलाल किया है, निकाह के जरिए से यानी जो उनका शौहर है या बीवी है उनकी तरफ वो जाते हैं अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत में ये भी आता है कि वो अपनी जो है ना ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनके सातिर हो, उनकी जो चीजें हैं वो कोई दूसरा देखने वाला ना हो। और ऐसे तरीके से इंसान अपनी जो है ख्वाहिशें भी पूरी ना करे। आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत सारे लोगों के बारे में कि अक्सर जो लड़कियां होती बहुत देर तक बाथरूम में नहा रही होती, ना जाने क्या है ना, ऐसा मामला आता है। तो फिर ये सब चीजें क्या है, गुनाह के काम है। इंसान को अपना जो शर्मगाह है उसके साथ खेलना, ये सब गंदी हरकतें करना, ये भी सब क्या है, ये भी जिना में शामिल होती है। तो बहुत बचने की जरूरत है, बहुत बचने की, बहुत मोहतात रहने की। अपने ही पार्ट से क्या ये सब गंदी हरकतें करना भी, ये सब जिना में शामिल है। तो ऐसे जो मोमिन है वो फलाह पाने वाले तो वो है, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दो मर्द हजरात हैं ना, जिनकी बच्चों की जैसे शादियां देर से होती है, तो फिर वो भी क्या करते हैं, बाथरूम में इस तरीके से वो हरकतें करते हैं ना। तो ये सब गलत बात है, इसीलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों की शादियां फौरन कर दो जैसे ही वो बालिग हो जाए।
क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फितरत में वो चीजें रखी हैं। अब अगर इंसान हराम की तरफ नहीं जा रहा है, हलाल रास्ता भी नहीं, तो फिर क्या करेगा? अपने हाथों से फिर अपनी चीजों को इस्तेमाल करता है ना, तो फिर ये सब क्या है, इंसान को धीरे धीरे फिर जिना की तरफ लेके जाती है। इसी तरह से एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की तकदीर में उसके जिना का हिस्सा लिख दिया गया है, जिसे वो ला मौला यानी जरूर करके रहेगा। तो आंखों का जिना देखना है, कानों का जिना देखे सुनना है, यानी कि फाहश बातों का देखना, ठीक है, फाहश बातों का सुनना। फिर जबान का जीना बात का करना है, और हाथ का जीना क्या है? पकड़ना है, ठीक है। तो ऐसी जो शर्मगाहें हैं, ये चीजें हैं, वो हाथों को हाथों से पकड़ना जो हाथ का जीना है। और पाँव का जीना क्या है? उस तक चल के जाना है जबकि दिल ख्वाहिश और तमन्ना करता है। फिर शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक करती है या तकजीब करती है, यानी कि फिर रियलिटी, यानी जो शक्ल सूरत में वाकई में जिना जब हो जाता है तो शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या तकजीब कर देती है। तो ये है इसकी हदीस का। हदीस नंबर है मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 2657 इसका नंबर है। तो अगर इंसान जिना कर लेता है, उसको असली जामा पहना देता है, तो फिर वो क्या है? शर्मगाह ने उसकी तस्दीक कर दी। अगर इंसान जिना नहीं करता है, उससे बच जाता है, तो फिर शर्मगाह ने उसकी तकजीब कर दी। लेकिन इससे पहले उसने क्या किया? आंख का जिना। आप देखिए सारे जिना का जो सबसे पहला स्टार्टिंग होता है आंख का जिना। आप देखिए कि हमारे हाथों में फितना है, और हमने अपने ही हाथों से फितना अपने अपने बच्चों को जो है थमा दिया है। 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल का बच्चा छोटा सा भी अगर वो यूट्यूब खोलता है या इंस्टा खोलता है या गूगल खोलता है, सब कुछ सर्व किया जा रहा है। आप चाहे ना चाहे, सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती हैं एकदम। और यानियां आज फैली हुई हैं ना, और ऐसी ऐसी औरतें बेघर लिबास के सामने आ जाती हैं, ऐसी ऐसी चीजें होते हुए चीजें सामने आ जाती हैं। तो बच्चे के हाथों में हमने तो खुद ही अंगारे थमा दिए हैं ना, तो वो जब देखेंगे तो क्या होगा? जब ये तो आज जो ऐसा जो बच्चे हैं इतने बिगड़ चुके हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, न जाने कहाँ चले जा रहे हैं आज की यूथ जनरेशन, है ना। क्योंकि हाथों में तो अंगारे हम ही ने थमा दिए, उनको फितने हम ही ने थमा दिए हैं। तो इसीलिए क्या करना है इंसान को? बच्चों पे बहुत मोहतात रहें, बच्चों को हाथों में, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल मत दें। कुछ उसमें लॉक्स होते हैं वो लगा दें, कुछ उसमें सेफ्टी कर दे, कुछ इस तरीके से अगर देना ही है तो ऐप में कार्टून वाले इस्लामिक चैनल हैं वो उनको दे। और हर वक्त मोबाइल का क्या उनको एक कैदी बना के रखना, उनको ऐसे प्लेइंग गेम दे जो जो फील्ड में हो, जो आपके घर में हो, जो टॉयज हो। आजकल के बच्चों ने तो टॉयज खेलना ही छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही में गेम खेलते हैं ना। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटी के बिल्कुल मनाफी, इसलिए आजकल के बच्चे क्या है, बीमार होते चले जा रहे हैं। तो उनको फिजिकल एक्टिविटी भी करने की तरफ मोटिवेट करें, उनसे कहें बेटा आप ये खेलें, ये खेलें, ये खेलें। तो उनका ध्यान और दिमाग किधर लेके जाए? बच्चों को उधर लेके जाए। तो इस तरीके से जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी ही शर्मगाहों की क्या करते हैं? वो हिफाजत करने वाले हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 6 है, इल्ला अज़वाजहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नमा गैरु मलूमीन। मगर अपनी बीवियों या उन औरतों पर जिनके मालिक उनके दाएं हाथ हैं, तो बिलाशुबह वो मुलाकात किए हुए नहीं है, तो बिलाशुबह वो मलामत किए हुए नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इनकी क्वालिटी ये है कि वो अपनी जो बीवियों के पास पास में जाते हैं अपनी ख्वाहिश पूरे करने, या फिर उनके पास जो बांदियां होती हैं उनके पास जाते हैं। तो दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अपनी वो ख्वाहिशातें पूरी करने के लिए अपनी बीवियों के पास जाते हैं, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे जो मलक का पैमानी जो बांदियों का जिक्र है, तो दरअसल अब क्या है, ये जमाना बांदियों का चला गया है। बांदियों का जमाना एक था जब जमाने जाहिलियत थी, तब बानियों का जमाना था। फिर जंगें हुई, उसके बाद जंगे बदर में बहुत सारे जो माले गनीमत आए, तो उसमें ये जो बहुत सारी जो है मर्द और गुलाम, मर्द और औरतें आई, तो फिर उनको उस वक्त बांट दिया जाता था, दे दिया जाता था। लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो था ये सब खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो ये सब क्या हो गया? ये सब साकित हो गया। अब ना तो कोई बांदी है और ना कोई इस तरीके से लौंडिया है, ठीक है। हाँ, अगर दोबारा तभी हो सकता है जब इस्लाम और इस्लामिक मुल्क और कोई कुफार मुल्क आपस में जंग लड़ेंगे, तो बस वही सिचुएशन हो अगर जो जंगे बदर में हुई थी। तो बस इस शर्त पे अगर फिर वो मुस्लिम कंट्री जंग जीतती है, तो फिर जितने लोगों पर वो फिर उसने फतेह ली है, तो फिर वो सारे के सारे जो है वो बांदियां, अब तो फिर वो तो चीज आज तो होने नहीं वाली है ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो अब ये अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारे घर की नौकरानियां, तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। घर की नौकरानियां से आप अपना ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे हुक्म खत्म कर दिए, गुलामों को आजाद करवा दिया, बांदिया का और गुलाम का जो कॉन्सेप्ट है वो सब खत्म हो चुका है।
تو اب کیا سے بچا ہے؟ صرف بیوی اور شوہر، ان کے پاس آئیں جائیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال جو طریقے بتائے ہیں ان کے ذریعے سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی اور طریقے سے شہوت پوری کرنے والے ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب لونڈی کا تو سوال ہی نہیں، لونڈی یا باندی کا تو اب آج کل مطلب کہ رواج ختم ہو چکا ہے۔ تو یعنی بیوی یا شوہر کے علاوہ انسان، مرد یا عورت، کوئی اور باہر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ عائدون، عادون یعنی حد سے گزرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص باہر کوئی چھپی دوستیاں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، اس طریقے سے جو چیزیں کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ کامیابی جو فلاح پانے والے ہیں ان میں شامل نہیں ہونے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہی ہے جو اپنی عہد کا اور امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو عفت یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امانت ہے، یعنی کہ جو عزت ہے اور عفت ہے انسان کی، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عام امانتوں کی حفاظت کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ عہد بھی کیا ہے؟ ایک امانت ہے۔ جیسے انسان کی عزت اور عفت ایک امانت ہے، اس کی وہ حفاظت کرتے، اسی طرح پھر کیا ہے؟ اس کا ایک معاہدہ، اس کا وعدہ بھی ایک امانت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ منافقوں کی طرح نہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانتیں اس کے پاس رکھائی جاتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ تو امانت اور عہد، پیمان، بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آتا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم کمٹمنٹس کو نبھانا ہے۔ امانت اور عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو مان جاتے ہیں نا کہ میں کروں گا، خواہ وہ آپ دین کا کریں یا دنیا کا، ٹھیک ہے؟ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں صرف دین کے کام میں کمٹمنٹ سے نہیں، بلکہ دنیاوی کام میں بھی اگر آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کیا ہے تو اس کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، یعنی اور آپ دیکھیں جو وعدے کیے جاتے ہیں، جیسے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں، جیسے شادی پر بھی کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک عہد ہے نا کہ شوہر بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، تب انسان جنت میں جانے کے والا ہوگا، وہ کامیابی والا ہوگا، کیونکہ نا ساری خوبیاں ان کی بتائی جا رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں جانے والے ہوں گے وہی لوگ جو یہ سارے کے سارے ادا کرتے ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہی ہے جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ پھر نماز کا یہاں پہ ذکر آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو والذین هم علی صلاتہم یحافظون، فلاح پانے والے مومن کی پہلی صفات نماز میں خشوع بیان فرمائی، اور دوسرے اوصاف بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر نماز ہی سے تعلق رکھنے والی ایک صفات بیان فرمائی کہ وہ نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز کس قدر اہمیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے؟ نماز پہلے نمبر پہ، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ۔ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 527 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ گہرا ہے ہی نہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ تو نماز کی حفاظت کا مطلب یہ کہ ان کو ان کے وقت پر، ان کے شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا، تو نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر ہے اور اختتام میں بھی حفاظت کا ذکر ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہوئے، ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 बातें हैं जो उनको ईमान के साथ बजा लाया वो जन्नत में दाखिल होगा। जिसने 5 नमाजों की, उनके वजू और रुकू और सुजूद और औकात के साथ हिफाजत की, फिर रमजान के रोजे भी रखे, तो बैतुल्लाह का हज किया, और ज़ादे राह की ताकत अगर है तो वो खुशी दिली से साथ ज़कात भी अदा करता है, तो ऐसे शख्स पर फिर क्या है, जन्नत के वो वारिस होंगे। आयत देखिए, आयत नंबर 10, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना हुम यरिसून अल फिरदौस। ठीक है, आयत नंबर 10 और 11 है कि यही लोग हैं जो वारिस हैं किसके, जन्नत के। ठीक है, माँ बाप के, प्रॉपर्टी के नहीं, दुनिया के वारिस नहीं, कहाँ के वारिस, जन्नतों के वारिस हैं। जो फिरदौस के वारिस होंगे वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग क्या है, वारिस है। तो इन 7 सिफात के मालिक जब होगा इंसान, तो फिर क्या होगा, वो फिरदौस के वारिस होंगे। उन्हें वारिस कहने के 3 वजह हैं। वारिस कहा जा रहा है ना, तो वारिस क्यों कहा जा रहा है, इसकी 3 वजह हैं। पहली बात, पहली वजह यह है कि वारिस किसी चीज के हकदार होने का सबसे मजबूत सबब यह है, यानी ये लोग जन्नत के सबसे ज्यादा मुस्तहक है। ठीक है, इनके अंदर ये 7 क्वालिटीज थी। दूसरी वजह यह है कि जन्नत उनके वालिद यानी आदम अलैहिस्सलाम की मिल्कियत थी, इसलिए उसके वारिस हैं। कि जब वो वहां से निकले तो उनकी औलाद जो ये अमाल करेगी तो अपने वालिद की जायदाद की वारिस हो जाएगी, इसी बिना पे ये क्या है, उसकी वारिस हुए। और तीसरी बात ये आती है, हदीस से बात पता चलती है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून के बारे में, कि तुम में से हर एक के लिए 2 घर हैं, एक जन्नत में और एक आग, एक घर उसका आग में है। फिर अगर कोई फौत हो जाए और आग में चला जाता है तो जन्नत वाले उसके घर के वारिस बन जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या है, ये वारिस है। यानी उसने सारी जिंदगी अच्छे अमल किए, लास्ट टाइम उसने कोई बुरा अमल कर लिया, अब क्या है, जन्नत में तो उसका घर बना था, लेकिन फिर वो कहाँ चला गया, जहन्नुम में। तो फिर जो पहले पहुंचा उसने वो फिर वो कब्जा कर लिया, फिर इस तरीके से वो वारिस बन गया। अल फिरदौस जो लफ्ज आया है, ये रसूनल फिरदौस, फिरदौस लुगत में वसी बाग को कहते हैं, जिसमें कई किस्म के बागात होंगे, जिनमें हर तरह के फलदार दरख्त, खुसूसन अंगूर और खुशबूदार फल कसरत से वहां पे फैले हुए होंगे। तो ये जन्नती सिफात हैं। और ये जितनी भी सिफात हैं, ये दरअसल वाजिबी सिफात नहीं है, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने के लिए लाजमी सिफात है। ये चॉइस की बात नहीं है या ऑप्शन की बात नहीं है, ये आप चाहें तो ले ले और चाहे तो छोड़ दे, नहीं, ये आपके अंदर लाजमी तौर पर होनी ही चाहिए। क्योंकि जन्नत सिर्फ मुस्तहब कामों से ही हासिल नहीं हो सकती है। हम अपनी पसंद के पिक एंड चूज करके जो आसान काम है वो कर लें, और हम कहें कि हम बहुत नेक हैं और फराइज छोड़ दें, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो सारे फराइज का अदा करना जरूरी है, जिसमें इंसान की जाती हया और फिर अल्लाह ताला के साथ हया, और फिर अल्लाह ताला के आगे झुकना और तज़किया के, और फिर ये सारे के सारे अपने अंदर सारे के सारे सिफात पैदा करना। तो फिर क्या है, फिर हम भी इंशाल्लाह उसी की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के अंदर भी इन 7 सिफात को पैदा फरमा दे, हम सब की नमाजों में खुशू और खुजू पैदा कर दे, और बेहतरीन तरीके से हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो हमारी नमाजें और सजदे और रुकू कबूल हो जाए, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।